Hi friends, welcome to our class. In this class, we are going to discuss another problem of straight line method in depreciation. So this is the problem. Sunita Traders purchased a second-hand machine for 72,000 rupees on 1st January 2011 and spent 8,000 rupees on repairs and installed the same. Depreciation is written off at 10% per annum on the straight line method. On 30th June 2013, the machine was sold for 50,000 rupees. Prepare machinery account assuming that accounts are closed on 31st December every year. So in this problem, ఈ ప్రాబ్లంలో సునీత ట్రేడర్స్ ఒక మెషినరీని 72,000 రూపీస్తో జనవరి 1 2011 పర్చేస్ చేసి అదే రోజున 8,000 రూపీస్ రిపేర్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ కూడా పే చేశారు. సో డిప్రిషియేషన్ రేట్ వచ్చేసి 10% పర్ యానం ఇచ్చాడు. 30 June 2013 మెషినరీని సేల్ చేశాడు. వాట్ రూపీస్ 50,000. సో ప్రిపేర్ మెషినరీ అకౌంట్ని ప్రిపేర్ చేయాలి. బుక్స్ ఎప్పుడు క్లోజ్ చేస్తున్నారంటే 31st December ఎవ్రీ ఇయర్ బుక్స్ అనేది క్లోజ్ చేస్తారు సునీత ట్రేడర్స్ వారు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ మెషినరీ అకౌంట్ టిల్ ద సేల్ ఆఫ్ మెషినరీ. సో this is the format of machinery account in the books of Sunita Traders. Machinery account, date, particulars, JF number, amount, date, particulars, JF number, amount. So when machinery purchased, we post it on the debit side as to bank account. So date is 2011 January 1st to bank account. సో మెషినరీ పర్చేస్ చేస్తే మెషినరీ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్న టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాసుకుంటాము. అమౌంట్ ఈజ్ 72,000 అండ్ ఆన్ ద సేమ్ డేట్ దే హ్యావ్ స్పెంట్ 8,000 రూపీస్ రిపేర్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్. ఫర్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ వీ షుడ్ రైట్ ఇన్ మెషినరీ అకౌంట్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్ యాజ్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్కు మనం ఏమని రాసుకుంటామంటే మెషినరీ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్న టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాసుకుంటాము. ఇన్ బ్రాకెట్ ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ 8,000. సో ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ ఈజ్ 80,000. సో నెక్స్ట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది బుక్స్ క్లోజింగ్ డేట్ వీ హ్యావ్ టు calculate the depreciation. Books are closed on 31st December every year. That's why 2011 December 31st by depreciation account. So always we calculate depreciation on original cost of the asset in straight line method. That's why original cost of the asset is 80,000 into rate of depreciation is 10%. సో ఇన్ దిస్ ఇయర్ వీ క్యాల్కులేట్ డిప్రిషియేషన్ ఫర్ ద హోల్ ఇయర్. వై బికాస్ ఇక్కడ మనము జనవరి 1st మెషినరీని పర్చేస్ చేసాము, December 31st బుక్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ డేట్నే మనము డిప్రిషియేషన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. అంటే January 1st to December 31st ఫుల్ ఇయర్ అవుతుంది కాబట్టి మనము ఫుల్ ఇయర్కు క్యాల్కులేట్ చేయాలి డిప్రిషియేషన్. దట్ మీన్స్ 8,000 ఈజ్ ద డిప్రిషియేషన్ అమౌంట్. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ అకౌంట్. సో 80,000 and same amount carried to another side 80,000. From 80,000 we have to less 8,000. So the difference amount is 72,000. This is the balance carried down, and this balance carried down should be bring as a balance brought down on the next date. So 2012 January 1st to balance brought down 72,000. So on that year 2011 December 31st by depreciation account for this year also we have to calculate depreciation for whole year. That's why 80,000 into 10 by 100. 8,000 is the depreciation amount. Now balance it. 72,000. Same amount carried to another side. 72,000. From 72,000 less 8,000. So difference amount is 64,000.
64,000. Next, this is by balance carried down. This balance carried down on the next date we should bring as a balance brought down. So 2013 January 1st to balance brought down 64,000. So this year also we have to calculate depreciation, but in this year on 30th June 2013 they sold machinery. ఈ ఇయర్లో జూన్ 30 2013 మెషినరీని సేల్ చేశాడు. అంటే మెషినరీ మన దగ్గర ఎంతవరకు ఉంది అంటే జూన్ 30 వరకు మాత్రమే మన దగ్గర మెషినరీ ఉంది. కాబట్టి జూన్ 30 వరకు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే డిప్రిషియేషన్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 2013 జూన్ 30 బై డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ సో ఇక్కడ డిప్రిషియేషన్ అనేది మనము ఓన్లీ 6 మంత్స్కు మాత్రమే క్యాల్కులేట్ చేస్తాము. వై? బికాస్ ఇక్కడ జనవరి 1 నుంచి ఓన్లీ జూన్ 30 వరకు మాత్రమే మన దగ్గర మెషినరీ ఉంది. కాబట్టి సో ఎంతవరకు మన దగ్గర మెషినరీ ఉందో అంత సమయానికి మాత్రమే మనము మెషినరీ డిప్రిషియేషన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. సో జూన్ 30 వరకు 6 మంత్స్ అవుతుంది కాబట్టి, జనవరి నుంచి జూన్ వరకు 6 మంత్స్ అవుతుంది కాబట్టి మనం కూడా డిప్రిషియేషన్ ఓన్లీ 6 మంత్స్కి మాత్రమే క్యాల్కులేట్ చేస్తాము. సో ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ ఈస్ 80,000 ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ 10% ఇంటూ we have to calculate depreciation only for 6 months. That's why 6/12. So depreciation amount is 4,000. And on 30 June 2013 they sold machinery. మెషినరీ సేల్ చేసేసాడు జూన్ 30న. కాబట్టి మెషినరీ సేల్ చేస్తే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ని మనం మెషినరీ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేసుకుంటాము. ఏమని అంటే బై క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. బై క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎంతకు సేల్ చేశారు అంటే ద అమౌంట్ ఈస్ 50,000. పర్చేస్ చేస్తేనేమో డెబిట్ సైడ్న మనము టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాసుకుంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం మనం మెషినరీని సేల్ చేస్తే క్రెడిట్ సైడ్న బై బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆర్ బై క్యాష్ అకౌంట్ అని రాసుకుంటాము. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ఇట్. 64,000 same amount carried to other side. 64,000. From 64,000 we have to less 54,000. 50,000 plus 4,000 54,000. So the difference amount is 10,000 rupees. So this 10,000 rupees is the loss on sale of machinery. ఇది సేల్ చేయడం వల్ల మెషినరీని మనకు వచ్చిన లాస్. సో ఈ లాస్ని మనము ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లాస్ 10,000 rupees. This is the machinery account. So now we have to make some working notes. That is, calculate loss on sale of machinery. First, original cost of the asset equals to asset 72,000 plus 8,000. That is equal to 80,000. Original cost of the asset is 80,000 less depreciation. Less depreciation. So for 2011 year depreciation is 8,000 rupees, and for 2012 year depreciation is again 8,000. For 2013 year depreciation is 4,000. So total depreciation 8 plus 8 16, 16 plus 4 20,000. 20,000. So
లెస్ చేస్తే 60,000 is the book value of the machinery. Book value of the machinery is 60,000. Now less sale proceeds of the machinery 50,000. సో సేల్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చిన క్యాష్ ఎంత 50,000. సో బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ మెషినరీ ఈజ్ 60,000, బట్ వీ సోల్డ్ దట్ మెషినరీ ఓన్లీ ఫర్ 50,000. సో డిఫరెన్స్ అమౌంట్ 10,000 ఈజ్ ద లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ మెషినరీ. సో ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది అసెట్ ఈజ్ 80,000. ఈ 80,000 నుంచి 3 years డిప్రిషియేషన్ లెస్ చేస్తే 60,000 ఇస్ ద బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ది మెషినరీ. బట్ 60,000 రూపీస్ మెషినరీని మనం ఓన్లీ 50,000 రూపీస్కి సేల్ చేసాము. అంటే దట్ మీన్స్ 10,000 రూపీస్ ఈజ్ ద లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ మెషినరీ. సో దిస్ ఈజ్ ద లాస్. That loss should be transferred to profit and loss account. This is the problem number 3. I hope you understand. So we will meet in our next class. Thank you, friends.